behalf of every Indian, we welcome Mrs. Padma Amma, founder of PR School, the chairman, the principal, the parents, the teachers, all the students and non-teaching staffs of PR School. பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் பிறந்த பின்னர் யாவதும் ஊரே யாவரும் கேலி. உண்பது நாழி உடுப்பது இரண்டே, உறைவிடம் என்பது ஒன்றே. உழைத்து வாழ்ந்தோம் உழைத்து வாழ்வோம். தீதும் நன்றும் பிறர் தரவாராயனும் நன்மொழியே நம் பொன்மொழியா. போரை புறம் தள்ளி பொருளை பொதுவாக்கவே அமைதி வழிகாட்டும் அன்பு மொழி ஐயன் வள்ளுவரின் வாய்மொழியா. செம்மொழியான தமிழ் மொழியா, செம்மொழியான தமிழ் மொழியா. அந்த தமிழ் இன்பத் தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர், உயிருக்கு நேர். தமிழுக்கும் அமுதென்று பேர், அந்த தமிழ் இன்பத் தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர், உயிருக்கு நேர். தமிழுக்கு நிலம் என்று பேர், இன்பத் தமிழ் எங்கள் சமூகத்தின் விளைவுக்கு நீர். தமிழுக்கு மனம் என்று பேர், இன்பத் தமிழ் எங்கள் வாழ்வுக்கு நிருமித்தவோர். தமிழுக்கு மதுவென்று
வருகிறார் நம் 8ஆம் வகுப்பு பள்ளி மாணவி தசாதாரணி. சொல்லு வந்தே மாதரம், பூமி எங்கும் சொல்லு வந்தே மாதரம். தேசத்தின் முழக்கம் கேக்குதே, திசை எட்டும் திரும்பி பார்க்குதே. என் தேசத்தின் முழக்கம் கேக்குதே, திசை எட்டும் திரும்பி பார்க்குதே. ஒரு ரௌத்திரம் ஒரு சரித்திரம், இரு வார்த்தையில் எனதிந்தியா 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 எனதிந்தியா. அந்த வானம் எட்ட சொல்லு வந்தே மாதரம், பூமி எங்கும் சொல்லு வந்தே மாதரம். தேசத்தின் முழக்கம் கேட்குதே, திசை எட்டும் திரும்பி பார்க்குதே. ஒரு ரௌத்திரம் ஒரு சரித்திரம், இது வார்த்தையில் எனதிந்தியா 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 எனதிந்தியா. அலேறி போயாச்சு சுத்தமான ஊராச்சு கண்ணம்மா. நட்ட நாடு ராவாச்சு, நட்ட வேத பூவாச்சு பொன்னம்மா. பிடியும் வரையில் போராடினோ, புதிரம் நதியாய் நீராடினோ. வெக்கலெல்லாம் வாழாச்சு, துக்கமெல்லாம் கூடாச்சு கண்ணம்மா கண்ணம்மா. இன்னைக்கு என்ன நாள்? ஆகஸ்ட் 15. कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले. हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले. दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले.
Good morning everyone. Today, we celebrate Independence Day of India. On 15th August 1947, our country became free from British rule. These leaders like Mahatma Gandhi, Nehru, Sardar Patel guided us to freedom. Independence Day reminds us of the sacrifice made by our freedom fighters. Jai Hind. Thank you. My birthday is celebrated Children's Day. I am a freedom fighter. Children call me Chacha Nehru. Jai Hind. Thank you everyone. My name is Bhavanasti. Today is 15th August. We are celebrating Independence Day. Independence Day is National Festival of India. I wish you all a very happy Independence Day. We got freedom on this day. We remember our freedom fighters on this day. I am proud to be an Indian. Jai Hind. Thank you. Good morning everyone. I am Rubesh. I study in the standard. Today I am going to speak about Netaji Subhash Chandra Bose. He was born on 23 January 1897 in Cuttack. He is famously known as Netaji. He was a freedom fighter and nationalist. He founded the Indian National Army. Jai Hind. Thank you. வணக்கம், என் பெயர் அஸ்விதா. நான் 4ஆம் வகுப்பு படிக்கின்றேன். சுதந்திர தின கவிதை. மாய சக்தி இங்கு இல்லை, தேசபக்தி இருக்குதையா. பெரிய சத்தம் கேட்கவில்லை, அகிம்சை யுத்தம் நடந்ததையா. சண்டை கலகம் தேவையில்லை, அமைதி உலகம் வேண்டும் ஐயா. அடிமை இந்தியா ஒழிந்ததையா, வீர தியாகிகளால் சுதந்திரம் பிறந்ததையா. நன்றி. I am Rani Lakshmi Boy. I am freedom fighter. I known as Jhansi Ki Rani. I was educated. I was born in Varanasi and my other name is Rani Manik Jhansi Ki Rani. I was educated at home and did no horse riding, sword fighting, etc. I fought for our freedom. Jai Hind. Thank you. Good morning everyone. My name is Deepa Varsini. I am studying 4th standard A section. I am going to talk about Independence Day. We are celebrating Independence Day. I wish you all very happy Independence Day. We
We got independent on 15th August 1947. Independence Day is our national festival. Jai Hind. Thank you. Good morning to all. My name is Partha. I am studying in 4th standard A section. Today I am going to talk about Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose was great son of Mother India. He was born on 23rd January 1897 at Cuttack in Odisha. He was a great freedom fighter. He gave famous slogan Jai Hind. Subhash Chandra Bose was popularly known as Netaji. Jai Hind. Thank you. Good morning everyone. My name is Kalasi. Today is 15th August. I wish you all a very happy Independence Day. We celebrate this day with greatest joy and happiness. Independence Day is a national festival of India. We got freedom on this day. We remember our freedom fighters on this day. I am proud to be an Indian. I love my country very much. Thank you. My name is Sister Nick. I am studying 4th standard B section. Today we celebrate India's Independence Day. It is very special day to remember our freedom fighters who worked hard to make our country free. Many brave men and women fought for our freedom, like Mahatma Gandhi, who believed in non-violence and inspired many. Bhagat Singh, a young revolutionary who fought for our rights. Subhash Chandra Bose, who led the Indian National Army. Rani Lakshmibai, the brave queen of Jhansi, who fought against British. V.O. Chidambaram Pillai, a Tamil Nadu freedom fighter who fought against British rule. Tirupur Kumaran, a Tamil Nadu freedom fighter who sacrificed his life for India's freedom. Let's promise to work hard, be kind to each other and make our country proud. Jai Hind. Thank you.
आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो सच्ची मैंने जान गवाई है, नच नच कोयलों पे रात बिताई है। अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, जो सरी वाले नीले आसमान के तले। ஏற்காதே வீழும் சூரியனே, தர்மம் தோற்காதே ஆளும் காவலனே. மேற்கை ஏற்காதே வீழும் சூரியனே, தர்மம் தோற்காதே ஆளும் காவலனே. கசிந்திடும் கண்ணீரை திரும்பிடச் செய்யா, மறைவிடும் நெஞ்சத்தில் மழையென பெய்யா. ஆழ்மனதில் சூழும் இருளை நீளும் துயரை பாடும் விதியை நீக்கும் தீயே நீ ஐயா. ஏண்டா பூதபாண்டி, சாமி பாட்டா போட்டுக்கிட்டு இருக்கிய, திடீர்னு ஒரு பாய் டீ குடிக்க வந்தா என்ன பண்ணுவ? ஐடியா இருக்கு. சரி, திடீர்னு ஒரு பாதிரியா டீ குடிக்க வந்தா என்ன பண்ணுவ? இப்ப பாருங்க.
மூணு பேர் ஒண்ணா வந்தா என்னடா பண்ணுவ? வரலாறு பெருசு என்ன மானுட குலமோ எங்க புகழ தொட்டது கிடையாது. சாயிர பொழுதும் வேல் மார்புல இருக்கும் என்ன எதிரி வாழும் எங்க முதுக பார்த்தது கிடையாது. 1000 கை ஒண்ணு சரிக்கும் உன் மனச தூக்கி நிறுத்து. உன்னை வீசிட பாக்குற எவனோ எட்டு விழனோ வழிய கொடுத்து எல்லாமே கொடுத்து வசத்துற பூமி மாடல் சுதந்திரத்தை காத்த அனைவருக்கும் சொல்லுகின்றோம் எங்கள் முதல் வணக்கம். தாயின் மணிக்கொடி சொல்லுது ஜெய்ஹிந்த். தாயகம் காத்திட தன்னலம் போக்கிட சொல்லுது ஜெய்ஹிந்த். என் இந்திய தேசம் இது, ரத்தம் சிந்திய தேசம் இது. காந்தி மகான் வந்த கண்ணிய பூமி இது. ஜெய்ஹிந்த் 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 ஜெய்ஹிந்த். இன்னைக்கு நம்ம பள்ளியில படித்து நான் உங்களுக்கு வாட் கேன் ஐ டு ஃபார் யூ, நான் உங்களுக்கு நம்ம பள்ளிக்கு என்ன செய்யணும்னு சொல்லிட்டு எத்தனை பேர் வர்றாங்களோ சார் அத்தனை பேருக்கும் நான் ஸ்வீட்கார நான் கொடுக்கணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் சார் அப்படின்னு சொல்லி இது வந்து சாதாரண விஷயம் இல்லை. இது அந்த உணர்வோட வரக்கூடிய இந்த இதுதான் நம்ம பள்ளிக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய சொத்து. இந்த மண்ணில் பிறந்து இந்த மண்ணிலே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆண்டர்பிரனராக வந்து இன்னைக்கு வந்து நம்ம பள்ளியில 25 சுதந்திர தின விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக நம்ம மாணவன் கலந்து கொள்வது அதை பெருமையாக நான் பார்த்து அவருடைய கௌரவத்தில் நான் சொல்லுவேன். காந்தியின் அகிம்சை வழியில், நேதாஜியின் வீர முழக்கத்தில், பாரதியின் கண்ணால் பறக்கும் வழிகளில், கட்ட பொம்மனின் வீர வழிகளில், வேறு நாச்சியாரின் வீர வாழில் பிறந்தது நம் சுதந்திரம். உயிர் தெளிந்தது நம் தேசம். அனைவருக்கும் என் இனிய 29வது சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள். இந்த பள்ளி ஆரம்பித்தது 2009. என்னுடைய தந்தை இந்த மெயில் கேட்டு வந்துட்டு இந்த பள்ளியில் தான்ப்பா நீங்க படிக்க போறீங்க அப்படிங்கிறாரு. அதே பள்ளி 17 வருடம் கழித்து இந்த கேட் அப்படியே ஓபன் ஆகுது. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். தேங்க்யூ ஃபார் தேங்க்யூ. உண்மையிலே பெருமையாக நான் பார்க்கிறேன் இப்படி ஒரு தலைவனை. மீண்டும் உங்களுடைய பாராட்டுகள் உங்கள் கைதட்டல். மொத்த உலகத்தையும் உன் கரங்களிலே தாங்குகிறீர் ஸ்தோத்திரம். மொத்த உலகத்தையும் உன் கரங்களிலே
தாங்குகிறீர் ஸ்தோத்திரம். தமிழா தமிழா கண்கள் கலங்காதே, விடியும் விடியும் உள்ளம் மயங்காதே. தமிழா தமிழா கண்கள் கலங்காதே, விடியும் விடியும் உள்ளம் மயங்காதே. உனக்குள்ளே இந்திய ரத்தம் உண்டா இல்லையா? ஒன்றான பாரதம் உன்னை காக்கும் இல்லையா? தமிழா தமிழா நாளை நம் நாளே, தமிழா தமிழா நாடும் நம் நாடே. நவபாரதம் பொதுவானது, இது வேதையால் ருதுவானது. மலகீதமோ நெருவானது, அதனால் இது குருவானது. உபதண்டமாய் வலுவானது, அடவானிலா விளவென்பது. இம்மண்ணிலா வெளிவந்தது. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கிறோம் இந்த குழந்தைகளுடைய இந்த உணர்வுகள், அந்த உணர்ச்சி மிக்க அப்படியே இந்த நேரம் அப்படியே நீங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கலாம் ஐயாவுடைய அரங்கம் நிரம்பி வழிகிறது. இந்த உணர்வுல இந்திய தேசத்தினுடைய 79வது சுதந்திர தின விழாவை கொண்டாடுகின்ற இந்த நேரத்திலே டெல்லி சுற்றுலோட்டையில நம்ம பார்க்கிறோம். இங்க பல மாணவ செல்வங்களுடைய அந்த உடைகளை பார்க்கின்ற பொழுது அவங்க காந்தினா அந்த கடைசியில் அந்த இந்த மைண்ட் பார்க்கும் பொழுது அந்த தோற்றமே அவர் காந்தி மாதிரியே இருந்தார். அதே எனக்கு ஒரு வியப்பாக இருந்தது. வேற தோற்றத்துல வந்திருந்தா கூட அந்த மொட்டை அடிச்சு அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா அந்த குச்சி வச்சு அந்த காந்தி மாதிரியே வந்த அந்த காந்திக்கு என்னுடைய மாணவ ஒரு பெண்மணி பேசுகின்ற பொழுது நான் வேலு நாச்சியாரை நேரடியாக பார்த்த உணர்வு, அந்த 8 மாணவி பேசும் பொழுது அந்த நாடி நரம்பெல்லாம் அப்படியே உள்ள உடைச்சு மைக்கு வேணாம் அது வந்து உள்ள வரும்பொழுதே வந்து ஒரு வேலு நாச்சியராக, உள்ள வரும்போதே ஒரு ஜான்சி ராணியாக அப்படி வந்து அப்படி குழம்பு அடிச்சு போன பாருங்க. வேற லெவல் அந்த எனர்ஜி உண்மையிலே அந்த இந்த இடத்துல நீங்க பார்க்கின்ற பொழுது ஒவ்வொரு குழந்தையும் அந்த வரிசையா வந்து நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த தோற்றத்துல ஒரு காந்தியாக, ஒரு நேருவாக, அதே மாதிரி வந்து பல சுபாஷ் சந்திர போஸாக பல தலைவர்களை இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கணும். நம்ம மேடையில இத்தனை பேருடைய அந்த உணர்வுகளை பார்க்கின்ற பொழுது
இந்திய தேசத்தினுடைய கனவு. அவர்கள் வந்து சிந்திய ரத்தம் இன்னைக்கு நம்ம கொடியினுடைய அந்த காவி நிறம் நம்ம பார்க்கிறோம் அப்படின்னா அந்த தியாகிகள் சிந்திய அந்த ரத்தம் தான் இன்று காவி நிறமாக நாம் பார்க்கக்கூடியது. அந்த வெள்ளை கொடியை நான் எப்படி பார்க்கிறேன் என்று சொன்னால் இரண்டே மந்திரம். ஒன்னு அகிம்சா அண்ட் சத்தியாகிரகா. அந்த ரெண்டு மந்திரத்தை வச்சு ஒரு அமைதியான இந்தியாவை நான் உருவாக்குவேன் அப்படின்னு நினைச்ச அந்த காந்தியினுடைய கனவுதான் நான் அந்த வெள்ளை கொடியில் இருக்கின்ற அந்த வெள்ளையாக பார்க்கிறேன். பசுமையான பாரதத்தை படைப்போம் என்று படைப்பதற்காக தன் இன்னுயிரை ஈட்ட அத்தனை தியாகிகளுக்கும் நம்ம இந்த இடத்துல பத்மநாபசாமி மெட்ரிகுலேஷன் பண்ணி கையில் அந்த தியாகிகளுக்கு நாம் செய்யக்கூடிய சமர்ப்பணம். மகிழ்ச்சியா கொண்டாட நம்ம பார்க்கிறோம். பாரதி வந்து இந்த இடத்துல அந்த உண்டா கவிதை பாரதி சொல்றாங்க எந்த அளவுக்கு கனவு ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோம். எப்ப சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி அந்த கனவு, அந்த கனவு நனவாகி இருக்கிறோம். இந்த இடத்துல பாலகங்க திலகர் வந்து பேசினார். உள்ள வந்து பேசுகிற பொழுது சொன்னார், சுதந்திரம் எனது பிறப்புரிமை, அதை அடைந்தே தீர்வு. அந்த வரிகளை நனவாக்கி இருக்கிறது. காந்தியினுடைய கனவு நனவாகி இருக்கிறது. இந்த இடத்துல வந்து அருமையா வந்து அந்த கட்டபொம்மன் பார்த்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த கட்டபொம்மனுடைய அந்த காட்சிய கட்டபொம்மனே அப்படி பேசுகிறா வந்து அந்த அந்த உள்ள வேலு நாச்சியாருடைய அந்த வீரம் அந்த குழந்தை பேச முடியாது. எப்படி இருக்குன்னா உணர்ச்சி பொங்கி இருந்தது. நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா வரிகள் தழுவுது, ஆனா அதுக்குள்ள வீரம் இருந்தது. அது அந்த குழந்தைக்கு உண்மையிலே என்னுடைய பாராட்டுகள். அந்த உள்ள வந்து அந்த கட்டபொம்மன்ல இருந்து வந்து ஒரு 15 குழந்தைகள் பேசினாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த குழந்தைகள் அத்தனை பேருக்கும் அவர்கள் தலைவர்களாகவே மாறி இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷம். இந்த நாள்ல பெற்றோர்கள் சுதந்திர தினத்தை வந்து கொண்டாடக்கூடிய ஒரு பள்ளியை நான் பார்க்கிறேன். நான் பெருமையாக பார்க்கிறேன். அத்தனை பெற்றோர்களுக்கும் இந்த பாடங்களை வழங்கப்படும் செய்கிறது. ஏனென்று சொன்னால் இந்த உணர்வு இந்த பேசப்பட்டு இதுதான் எங்களுக்கு தேவை. நாம் படிக்கிற படிப்போ நாம் படிக்கிற இந்த கல்வியோ எதற்காக என்று சொன்னால் அவர்கள் பெற்றுக் கொடுத்த இந்த சுதந்திரத்தை ஒரு வளர்ந்த இந்தியாவை உருவாக்க வேண்டும் என்ற கனவோடு தான் இந்த பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அந்த பயணத்தை நனவாக்குவதற்குரிய ஒரு தளம் தான் பள்ளி. அந்த பள்ளிக்கூடங்கள் வெறும் கல்வியை கற்றுக் கொடுத்து மாணவனை உருவாக்கக்கூடிய பள்ளியாக இருக்கக்கூடாது. அந்த கல்வி நிலையங்கள் தலைவர்களை உருவாக்க வேண்டும். வாட்கனை இன்னைக்கு ஒரு அழகர் வந்து கேட்கிறாரு, நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? இங்க இருக்கிற எல்லா குழந்தையும் கேட்பாங்க, கண்டிப்பா கேட்பாங்க. அந்த குழந்தைகள் எப்படி கேட்பாங்கன்னா, நான் உங்களுக்கு என்ன செய்யணும், நான் இந்த சொசைட்டிக்கு என்ன செய்யணும், நான் இந்த தேசத்துக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற கேள்வியை கேட்கக்கூடிய தலைவர்களை உருவாக்கக்கூடிய பள்ளியாகத்தான் பிஆர் முடியும். பகத்சிங் நீங்க வந்து பார்க்கிறீங்க. பகத்சிங்கை நான் எத்தனையோ தலைவர்கள் எத்தனையோ வீரர்களை நான் பார்க்கிறேன். பகத்சிங்கை பார்க்கின்ற பொழுது ஒரே ஒரு வார்த்தை, அவன் வந்து பாருங்க, ஒரு தேசத்தின் மீது எவ்வளவு, இந்த தேசத்தின் மீது ஒரு பற்று, அந்த தேசத்தின் மீது எவ்வளவு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆழமான நம்பிக்கை வைத்திருந்தார் என்று சொன்னால் இந்த சுதந்திரத்திற்காக சொல்றான். தூக்கு மேடைக்கு பகத்சிங்கை அழைத்து செல்கிறார். தூக்கு மேடைக்கு பகத்சிங் செல்கிறார். கடைசியில் கேட்கிறான், தூக்கு மேடைக்கு போறதுக்கு முன்னாடி தூக்கு மேடையில் நின்று கேட்கிறான் பிரிட்டிஷ்காரன், நீ இறுதியாக எதை சொல்ல வேண்டும் என்றால் சொல்லலாம் கேட்கிறான். தூக்கு மேடைக்கு முன்னாடி பகத்சிங் சொல்லுகிறான், உன்னுடைய எதிரியாக நினைத்து என்னை தூக்கிலிடாது, உன்னுடைய எதிரியாக நினைத்து என்னை சுட்டு தள்ள வேண்டும். அவன் கேட்கிறான், சாகிறவனுக்கு எப்படி செத்தாள்? பகத்சிங் சுட்டுகிறான், என்னை தூக்கி மேடையில் நீ போடுகின்ற பொழுது நான் என் உயிர் பிரியும் பொழுது என் தாய் மண்ணை தொடாமல் நான் உயிர் பிரிவேன். நீ சுட்டால் என் உயிர் பிரியும் பொழுது என் தாய் மண்ணின் முகத்தில் முத்தமிட்டு சாவேன் என்று சொன்னார். இந்த தேசத்திற்காக அர்ப்பணித்த அத்தனை தலைவர்களை கொண்டாடுகின்ற இந்த நாள் ஒரு மிக புனிதமான ஒரு நாள். இன்னைக்கு மட்டும் நம்ம அந்த தேசிய கொடி இந்த நெஞ்சலை ஏற்றக்கூடாது. ஒவ்வொரு நாளும் என் குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கின்ற மிகப்பெரிய பாடம், இந்த தேசிய கொடியை எப்பொழுதும் அவர்கள் நெஞ்சில் ஏற்றி வைத்து அவர்கள் இந்திய தேசத்தினுடைய கனவை நாங்கள் போற்றுகின்ற மகான் இரண்டாம் சுதந்திரத்திற்காக காந்தி எப்படி பண்ணாரோ அதே மாதிரி இரண்டாம் சுதந்திரத்திற்காக தன்னை அர்ப்பணித்த போற்றுகின்ற மகான் டாக்டர் அப்துல் கலாமுடைய கனவாகிய ஒரு வளர்ந்த இந்தியாவை உருவாக்கி இந்த இடத்துல இந்த பள்ளியில நம்ம இத்தனை மாணவர்கள் சற்றேறக்கூடிய 100 இளைஞர்களை கூட நான் இந்திய தேசத்தை மாற்றி காட்டுகிறேன் என்று சொன்ன சாமி விவேகானந்தர்.
அந்த மிகப்பெரிய கனவை நனவாக்குவது. இந்த இடத்துல ஒரு 100 மாணவர்கள் இன்னைக்கு வந்திருக்காங்க. இந்த 100 மாணவர்கள் சுவாமி விவேகானந்தர் கண்ட கனவு தலைவர்களை நான் பார்க்கிறேன். இந்த மேடையில் அத்தனை மாணவ செல்வங்களுக்கும் அத்தனை ஆசிரியர்கள் எல்லாம் நம்ம உற்சாகமா நம்ம மாணவர்களுடைய அந்த கனவை பார்க்கும்போது நான் பெருமை கொள்கிறேன். இதெல்லாம் உருவாக்கணும், இதெல்லாம் நடக்கணும் அப்படின்னா யாரால செய்ய முடியும் அப்படின்னா இன்னைக்கு இந்த விழாவிற்கு கொடியேற்றி வைத்து பெருமை சேர்த்திருக்கின்ற மங்கையராய் பறப்பதற்கு நல்ல மாதவம் செய்திட வேண்டுமம்மா என்று சொன்ன கவிஞர் தேசிய விநாயகனுடைய வைர வரியாக வரிகளாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற பெரியாருடைய பௌத்தர் என் அன்பிற்குரிய தாய் பத்மா அவர்களுக்கு நிறைவு பெற்று 78ஆம் ஆண்டை தொடரக்கூடிய என் தாய்க்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். உற்சாகமாக உங்களுடைய கைது 34 ஆண்டுகளுக்கு பணியாற்றி ஒரு ஹெச்எம் போஸ்ட் வந்தா கூட வேணாம்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் தான் எழுதுன்னு சொல்லி ரிட்டையர் ஆன பிறகும் 77 வயதிலும் ஆசிரியராக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற ஆசிரியருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்து. What is the name of our country? Which is our national animal? Which is our national bird? Which is our national flower? Which is our national game? When India got freedom? Very good. Who was first Prime Minister of India? How many colors are there in Indian national flag? 3 colors. Very good, Tanya. Come here. What is the name of our country? India. Very good. Go back. Madhusri, come on. Come. What is the name of our country? India. Which is our national animal? Which is our national bird? Which is our national flower? Which is our national game? When India got freedom? Very good, very good. Go back. Sasri, come front. What is the name of our country? India. Which is our national animal? Tiger. Which is our national bird? Peacock. Which is our national flower? Lotus. Which is our national game? Hockey. When India got freedom? August 15, 1947. Wow. Who was first Prime Minister of India? Jawaharlal Nehru. How many colors are there in Indian national flag? 3 colors. Very good, Sasri. Go. Dasri, come on. What is the name of our country? India. Which is our national animal? Tiger. Which is our national flag? Which is our national bird? Which is our national game? When India got freedom? Very good. Who was first Prime Minister of India? How many colors are there in Indian national flag? Very good. Okay, go. Asikaran, come on. What is the name of our country?
Which is our national bird? Which is our national game? When India got freedom? Who was first Prime Minister of India? How many colors are there in Indian national flag? Very good. Very good. Go, 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 go. Dylan Pradeep, come on. How many colors are there in Indian national flag? Very good. Go, go, go. Come on. What is the name of our country? India. Which is our national animal? Which is our national flower? Lotus. Wow, very good.